آغاز میں خبر یہ کہ قومی اقتصادی کونسل نے 2709 ارب روپے کے سالانہ ترقیاتی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی پی ایس ڈی پی کا حجم 1150 ارب روپے ہوگا، جس میں 200 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شامل ہوں گے۔ صدیق ساجد کی رپورٹ۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے 2700 ارب روپے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کا حجم 950 ارب ہوگا، جس میں 55 ارب روپے کی بیرونی فائنانسنگ شامل ہوگی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وفاقی حکومت نے فکسڈ ٹیکس رجیم لانے کا بھی بڑا فیصلہ کیا۔ آئی ٹی شعبے کو آئندہ برس اپنی برآمدات کو 4.5 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف دے دیا گیا۔ بلوچستان حکومت نے عدم تعاون کی شکایت کر کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ صوبائی حکومت نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان کے ارکان سینٹ و قومی اسمبلی کے تجویز کردہ منصوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرے۔ اجلاس میں سندھ، خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ اور پنجاب کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 200 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خرچ کرنے کا منصوبہ ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ معاشی بحران ورثے میں ملا، توانائی بحران ختم کر کے معیشت کو بحال کیا۔ مستقبل کا دار و مدار برآمدات کو فروغ دینے پر ہے۔ 8 سال میں برآمدات بڑھائیں تو ٹیک آف کر جائیں گے۔ احسن اقبال نے بتایا کہ توانائی کی بچت کے لیے دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ گرین انرجی کو فروغ دیں گے۔ خدشہ ہے کہ تیل کی قیمت $100 تک نہ چلی جائے، یہ کہا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جانب سے انہوں نے کہا کہ معاشی بحران ورثے میں ملا، توانائی بحران ختم کر کے معیشت کو بحال کیا۔ مستقبل کا دار و مدار برآمدات کو فروغ دینے پر ہے۔ بحران ورثہ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک انتہا درجے کی مس مینجمنٹ کی گئی، انکمپٹنس تھی، اور دوسرے 2018 اور 22 کے درمیان پاکستان کی ترقی کا کوئی روڈ میپ نہیں تھا۔ ڈے ٹو ڈے گورننس کی جاتی تھی، نہ کوئی 3 ایئر پلان تھا، نہ کوئی 5 ایئر پلان تھا، نہ کوئی لانگ ٹرم پلان تھا۔ پاکستان کی معیشت میں جو ڈسٹورشنز آئی ہیں انہیں ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہ 5E کا جو فریم ورک بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو امیڈیٹ معاشی مسائل ہیں انہیں حل بھی کرے گا اور لانگ ٹرم گروتھ کی بنیاد بھی رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا توانائی شعبے کی اصلاحات کو بجٹ کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے بجٹ میں لائن لاسز اور بجلی چوری کے سدباب کے لیے اقدامات، ونڈ اور شمسی توانائی کے منصوبے شامل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ کہتے ہیں کہ لائف لائن اور کم کھپت والے صارفین پر بلوں کا بوجھ کم ڈالا جائے، مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کر کے متبادل ذرائع سے منصوبے شروع کیے جائیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کا توانائی شعبے کی اصلاحات کو بجٹ کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے بجٹ میں لائن لاسز اور بجلی چوری کے سدباب کے لیے اقدامات، ونڈ اور شمسی توانائی کے منصوبے شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں کہ لائف لائن اور کم کھپت والے صارفین پر بلوں کا بوجھ کم ڈالا جائے، مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کر کے متبادل ذرائع سے منصوبے شروع کیے جائیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے فکس ٹیکس رجیم لانے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے فکس ٹیکس رجیم کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ آئی ٹی کے شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو خصوصی مراعات دینے کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں نوجوانوں کے اپنا کاروبار شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ نوعیت کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، جس میں وزیر اعظم نے فکس ٹیکس رجیم لانے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے فکس ٹیکس رجیم کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ آئی ٹی کے شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو خصوصی مراعات دینے کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں نوجوانوں کے اپنے کاروبار شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف کیس، چیف جسٹس سمیت 3 ججز پر اعتراض کی حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا۔ عدالت نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف حکم امتناع میں توثیق کر دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس سمرتا بندیال نے ریمارکس دیے، پہلے ججز کی تصحیح کرتے ہیں، پھر آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آڈیوز کس نے پلانٹ کی ہیں؟ کیا حکومت نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب کر کون رہا ہے؟
جسٹس منیب اختر نے کہا کیا وفاق کو علم نہیں کہ آڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں؟ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ کچھ آڈیوز پریس کانفرنس میں چلائی بھی گئیں، کیا ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے بیان کے بعد تو وزیر کو ہٹا دیا جاتا ہے یا وہ خود مستعفی ہو جاتا ہے۔ پارلیمنٹ معزز ادارہ ہے، ہمیں پارلیمان کو مضبوط کرنا چاہیے کہ الیکٹرک کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ کہا نجکاری کا مقصد معیشت کو مضبوط کرنا تھا، معاشی معاملات کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، نجکاری کے خلاف کارروائی کرنے سے نہیں روک رہے۔ وکیل کی درخواست واپس لینے پر کیس نمٹا دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں کے الیکٹرک نجکاری کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے کے الیکٹرک نجکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس نے جماعت اسلامی کی تعریف کرتے ہوئے ریمارکس دیے، عدالت کے لیے ممکن نہیں کہ کے الیکٹرک نجکاری کی گہرائی میں جائے۔ آپ متعلقہ فورم پر جا کر قانونی آپشن استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہاں نہیں جانا چاہتے تو ہم اپنا آرڈر پاس کریں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جماعت اسلامی قابل احترام ہے، پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہاں نجکاری کا ایشو اٹھائے، درخواست حکومت کی معاشی پالیسی کے خلاف ہے۔ وکیل جماعت اسلامی نے موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ فیل ہو جائے تو پھر عدلیہ کا آپشن باقی رہ جاتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا پارلیمنٹ ناکام ہو گئی ایسا نہ کہیں بلکہ اس کا احترام کریں۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ عدالت نجکاری کو کیسے منسوخ کرے، ٹیرف کا تعین کرنا نیپرا کا کام ہے۔ جماعت اسلامی کی معاملہ متعلقہ فورم پر اٹھانے کی مہلت کی استدعا منظور کر لی گئی۔ اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو کسی اور ایم پی آرڈر کے تحت گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا، جبکہ انہیں کسی قسم کا شورٹی بانڈ بھی جمع کرانے کی ہدایات نہیں کی گئیں۔ جی ہاں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو کسی اور ایم پی آرڈر کے تحت گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا، جبکہ انہیں کسی قسم کا شیورٹی بانڈ بھی جمع کرانے کی ہدایات جاری نہیں کی گئی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کیس کی سماعت۔ عدالت نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 13 جون تک توسیع کر دی۔ اے ٹی سی کے جج راجہ جواد عباس نے عمر ایوب کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی۔ عمر ایوب کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں مقدمہ درج ہے۔ اور لاہور میں جناح ہاؤس پر حملہ کیس میں پنجاب حکومت نے یاسمین راشد کی بریت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ پی ٹی آئی کی خاتون رہنما کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ دوسری جانب عدالت نے انہیں گلبرگ عسکری پلازا کی توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت بھی دی۔ تھانہ گلبرگ میں سنگین دفعات کے تحت درج مقدمے میں شامل تفتیش کیا جائے گا۔ لاہور پولیس نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے یاسمین راشد کو شامل تفتیش کرنے کی استدعا کی تھی۔ سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ایسے حالات آتے رہتے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی سے متعلق شو کاز نوٹس کی سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر کا پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ۔ تحریک انصاف کو جواب جمع کروانے کے لیے مزید 4 ہفتوں کا وقت مل گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے مزید ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے دفاتر بند پڑے ہیں، عہدیدار روح پوش ہو چکے ہیں، نامعلوم افراد تمام ریکارڈ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ممبر نثار دورانی نے کہا کہ ریکارڈ تو آپ اور ہمارے پاس موجود ہے۔ انور منصور نے جواب دیا کہ بیرون ممالک سے مزید ریکارڈ بھی منگوایا گیا تھا، ریکارڈ کی عدم موجودگی پر کیا دلائل دیے جائیں۔ دوران سماعت وکیل انور منصور نے بتایا کہ اس وقت ایک سیاسی جماعت پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر ایسے حالات آتے رہتے ہیں، اس پر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فنڈنگ ضبطگی کا کیس 10 ماہ قبل شروع کیا تھا، آج تک جواب نہیں جمع کرایا گیا۔ کیس کو غیر معینہ مدت تک تو ملتوی نہیں کر سکتے۔ آپ تحریری طور پر بتا دیں کہ ریکارڈ نہیں مل رہا تو فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ مرکزی کیس کا فیصلہ سنایا جا چکا، اسے چیلنج کرنا ہے تو متعلقہ
फोरम से रुजू किया जाए। इस केस में जिन कंपनीज ने पीटीआई को ममनुआ फंडिंग की उसकी वजाहत करनी है। पीटीआई वकील की अपील पर केस की मजीद समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। बुशरा बीबी की दस्ते रास्त फराह गोगी के खिलाफ इंक्वायरी में पेशरफ्त फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया गया। दोनों के नाम पर 117 अकाउंट्स होने के इंकशाफ पर तलबी का फैसला किया गया। मुलजिमों के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आ गए। बैंक अकाउंट्स में उस्मान बुज़दार दौर में मजमूई तौर पर 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस होने का इंकशाफ। दोनों मुलजिमों के नाम पर 2.5 अरब की जायदादें, फराह गोगी एहसन जमील की मिल्कियती 10 कंपनियों का भी पता चल गया। खबर है स्वात से, जिसके इलाके बनजोट में सीटीडी और पुलिस की तफ्तीशी टीम पर फायरिंग। हुकाम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। सीटीडी का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों की लाशें तहवील में ले ली गई हैं। इलाके में इस वक्त ऑपरेशन भी किया जा रहा है। स्वात के इलाके बनजोट में सीटीडी और पुलिस की तफ्तीशी टीम पर फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमतों में 80 रुपए किलो कमी। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक सब्सिडाइज घी अब 410 रुपए किलो में मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड सार्फिन को घी 300 रुपए फ़ी किलो दिया जा रहा है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तो ये बड़ी कमी की गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से घी की कीमतों में। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त शुहदा और गाजियान पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब जारी है। शुक्रिया सर। कारोबारी तबका पाकिस्तान में हमेशा आगे आगे रहा है। वतन अजीज़ को जब भी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। इसी सिलसिले में प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद आज हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब एहसन बख्तावरी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा चंद लम्हात के लिए तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर नासिर अकबर खान साहब को और चेयरमैन जो हमारे चीफ़ कमिश्नर साहब हैं नूरुल अमीन मेंगल साहब, और उसके अलावा जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने आज का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने उन शहदा और गाजियों के लिए आज का इवेंट उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जिन्होंने अपनी जानें हमारी हिफाजत की खातिर दी। तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं जो आज यहाँ पे खड़ा हूँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी को, और उसके साथ साथ मैं इस्लामाबाद के शहरियों को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हम ये समझते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के वो शहदा और वो गाजी जिन्होंने दिन हो या रात हो कभी ये नहीं देखा, और जब पाकिस्तान और इस्लामाबाद में काफ़ी क्राइम अरूज पे था, वो दिन और रात नाकों पे खड़े होकर अपनी ड्यूटी किया। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में शुहदा और गाजियान पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने की ये तकरीब इस वक्त जारी है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, हुकूमत और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर डेडलॉक बरकरार है। आइंदा माली साल के बजट को लेकर वजारत खजाना परेशान। तमाम इकदाम करने के बावजूद भी IMF तशवीश का शिकार है। हुकूमत ने IMF को साथ चलने की यकीन दहानी कराते हुए 9वां और 10वां जायजा इकट्ठा करने के लिए खत लिख दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगा डॉलर, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी मसाइल बढ़ गए। रवां और आइंदा माली साल का सूबाई तरक्याती बजट तजावुज़ कर गया। गुज़श्ता माली साल में 3 बड़े सूबों के नज़रसानी शुदा तरक्याती अखराजात तखमीने से तजावुज़ कर गए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती अखराजात मुख्तस रकूम 1692 अरब के मुकाबले में 2000 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। APCC के मुताबिक इब्तिदा में पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम मकामी वसाइल से 619 अरब था। पंजाब को गैर मुल्की इमदाद से 54 अरब रुपए मिलने थे। ये बजट मजमूई तौर पर बढ़कर 712 अरब रुपए हो गया है। आइंदा बजट के लिए 426 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब अबूरी हुकूमत के लिए 120 दिनों के लिए बजट मुतवक्के है। गुजरने वाले माली साल के लिए सिंध का तरक्याती बजट 424 अरब रुपए था। नजरसानी शुदा तखमीना बढ़कर 442 अरब रुपए हो चुका है।
खैबर पख्तूनख्वा के लिए तयशुदा तखमीना 376 अरब रुपए था। बलूचिस्तान के लिए रवा माली साल में तरक्याती फंड्स 207 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। आइंदा माली साल के लिए 248 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ शोबाजात को मुजव्वज़ा सब्सिडी देने पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के बजट में सब्सिडी की मद में तकरीबन 1300 अरब, फूड सिक्योरिटी के लिए 55.5 अरब रुपए, गंदम की फराहमी के लिए पास्को को 10 अरब रुपए, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए, नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए देने का कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सब्सिडी की फराहमी को गरीब अफराद की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। रवा और आइंदा माली साल का सूबाई तरक्याती बजट पेश करने की तैयारियां। गुज़श्ता माली साल में 3 बड़े सूबों के नज़रसानी शुदा तरक्याती अखराजात तखमीने से तजावुज़ कर गए हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए। महंगा डॉलर, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी मसाइल बढ़ गए। रवा और आइंदा माली साल का सूबाई तरक्याती बजट तजावुज़ कर गया। गुज़श्ता माली साल में 3 बड़े सूबों के नज़रसानी शुदा तरक्याती अखराजात तखमीने से तजावुज़ कर गए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती अखराजात मुख्तस रकूम 1692 अरब के मुकाबले में 2000 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। APCC के मुताबिक इब्तिदा में पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम मकामी वसाइल से 619 अरब था। पंजाब को गैर मुल्की इमदाद से 54 अरब रुपए मिलने थे। ये बजट मजमूई तौर पर बढ़कर 712 अरब रुपए हो गया है। आइंदा बजट के लिए 426 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब अबूरी हुकूमत के लिए 120 दिनों के लिए बजट मुतवक्के है। गुजरने वाले माली साल के लिए सिंध का तरक्याती बजट 424 अरब रुपए था। नजरसानी शुदा तखमीना बढ़कर 442 अरब रुपए हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए तयशुदा तखमीना 376 अरब रुपए था। बलूचिस्तान के लिए रवा माली साल में तरक्याती फंड्स 207 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। आइंदा माली साल के लिए 248 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में कराची वालों ने बिलावल भुट्टो की आवाज़ पर लब्बैक कहा। इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। शहर में बसने वाले सब लोग हमारे हैं। शहर के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। रिक्वेस्ट कह लें, डिमांड वो ये होगी कि हम अब धरनों की सियासत से, एहतजाज की सियासत से, इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर निकलें और एक चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करें कि ये हमारा कराची है, इसके बसने वाले शहरी हमारे हैं। किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो। इस शहर में जो बिजनेसमैन हैं वो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो मजदूर काम करते हैं वो हमारे मजदूर हैं, जो शख्स सड़क बना रहा है वो भी हमारा है, जो नाले को साफ कर रहा है वो भी हमारा है, जो टैक्स दे रहा है वो भी हमारा है, जो तनख्वाहदार है वो भी हमारा है। अगर हम इस सोच को सबसे पहले उस्तवार कर लें और ये सोच कर काम करें तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला भी मदद करेगा। हम सब एक दूसरे की मदद करने में कामयाब हो पाएंगे। और कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल इंतहाई ख़राब। मवेशी मंडियों में भी हिफाजती इंतजामात नज़र नहीं आ रहे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि बाज़ार और यूनिवर्सिटी की बसें भी महफूज नहीं। कराची में कुल मिलाकर 200 बसें भी मौजूद नहीं हैं। कराची को कम से कम 10,000 बसों की ज़रूरत है। हमें ट्रांसपोर्ट के बजट का हिसाब चाहिए। खौफ व हिरास के इस आलम में कराची के लोग जी रहे हैं। 15 साल में इन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। इस शहर में ट्रांसपोर्ट लोगों को सही तरीके से अवेलेबल नहीं है। जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि हमने ये बस चला दी और वो बस चला दी, इस शहर को कम से कम 10,000 बसों की ज़रूरत है। सब मिलाकर जितनी बसें चल रही हैं उनकी तादाद 200 नहीं है। और मुख्तलिफ नामों से उन्हीं बसों का इफ्तिताह कभी लियारी एक्सप्रेस वे पे कर देते हैं, उन्हीं बसों का इफ्तिताह कभी एक रूट पे कर देते हैं, कभी दूसरी रूट पे कर देते हैं। चिन्योट में एड्स जैसी ख़तरनाक मरज़ ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। एक माह में एड्स के 21 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। ख़तरनाक मरज़ एड्स के फैलने की वजूहात बता रहे हैं मोहम्मद सुमैर निसार। चिन्योट में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डाटा के मुताबिक मई 2023 में 2100 अफराद की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 21 HIV पॉजिटिव पाए गए। एड्स की मुझे खुद बड़ी तशवीश हुई है। रूरल एरियाज़ में हमारे पास क्वेकरी ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करें, बल्कि इंजेक्शन ना लगवाएं। मुसलसल बुखार, वजन का कम होना और पेट खराब रहना एड्स की अहम अलामात हैं।
सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक फैसलाबाद रोड पर वाक़या 4 देहात एड्स के फैलाव का बड़ा मरकज बने हुए हैं। हमने आइडेंटिफाई करना है, अपना सैंपल साइज बढ़ाना है। अगर हम 1500 कर रहे हैं सैम्पलिंग तो अगले माह 2500 करेंगे, उससे अगले माह 4000 करेंगे, ताकि कोई भी छुपा हुआ मरीज ना रह सके। DHQ में कायम एड्स कंट्रोल क्लिनिक में तमाम स्क्रीनिंग और इलाज के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। एड्स एक जानलेवा मर्ज है जिसके फैलाव की जो भी वजूहात हैं गफलत महकमा सेहत की है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद सुमैर निसार, PNN न्यूज़, चिन्योट। तेज हवाओं और आंधी के बाद बारिश, लाहौर का मौसम सुहाना हो गया। तेज आंधी के बायस मॉल रोड पर दरख्त गिर गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे हैं और इस हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे। लेकिन बुहेरा अरब में हवा के कम दबाव के बायस बनने वाला तूफ़ान कराची से 1550 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब में मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान की साहिली पट्टी को फिल वक्त इस तूफ़ान से कोई ख़तरा नहीं है। कराची का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस गर्मी महसूस की जा रही है। नाज़रीन, एक तो फिर से बात करेंगे तेज़ हवाओं और आंधी के बाद बारिश। लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। तेज़ आंधी के बायस मॉल रोड पर दरख्त गिर गया और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अरसलान हैदर से। बिल्कुल तेज़ आंधी और तूफान के बाद अब जो है वो काले बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया है। शहर का मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया है, लेकिन इस खुशगवार मौसम से पहले काफ़ी नुकसान भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हुए हैं। जैसे ही तेज़ आंधी और तूफान आया तो माल रोड पर एक जो दरख्त था वो पार्किंग में खड़ी कारों पर गिर गया, जिससे 3 कारें तबाह होगी। रावी रोड में वाक़या एक घर की दीवार जो थी वो ज़मीन बोस होगी और उसके मलबे तले दबकर 2 से 3 अफराद भी ज़ख्मी हुए। लेकिन अब जो है वो इस वक्त हवा तो चल रही है, लेकिन उसकी जो शिद्दत है वो उसमें काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि तूफ़ान जो था वो थम चुका है। लेकिन मौसम अब काफ़ी खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम जो है वो अब इसी तरह रात भर जो है वो खुशगवार रहेगा। वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा। हो रही है इस वक्त उन्होंने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया है। बड़ी तादाद में शहरी जो है सड़कों पर निकल रहे हैं और इस खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वो ख्वाबों का रुख भी कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम बेहतर होने से, ठंडी हवाएं चलने से जो दर्जा हरारत है वो भी खातिर ख्वाह उसमें कमी हुई है। इस मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी।